Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is fourth lecture of the chapter 3, standard 9 mathematics part 1. So in this lecture we will proceed further. In the previous lecture we have started with operations on the polynomials. So till this moment you know what is polynomial, what is degree of the polynomial, what is classification of the polynomial depending on how many terms are there, depending on degrees. If degree is if degree is 1, it is a linear polynomial. If it is 2, it is quadratic. If it is 3, it is cubic polynomial, and all that we know. What is degree, that also you know. So if the variable is x, the maximum power of x that occurs there in the polynomial is the degree of polynomial. So if you write a polynomial like this, say if it is this x raised to 3x raised to 5 minus 9 into x raised to 4 plus 2x. Suppose this is the polynomial. Now if you consider powers of x, here it is 5, which is maximum. That is why degree of this polynomial is 5, right? So this is fifth degree polynomial. Okay. Also you know how to write the polynomial in standard form, then in index form, and in coefficient form. Suppose this polynomial we have to write in standard form. This is the standard form, descending powers. उतरत्या क्रमाने एक्सच्या पॉवर्स आपण लिहत जायच्या. लक्षात आलं ना? म्हणजे हे स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये आहेच पॉलिनॉमियल, पण ते इंडेक्स फॉर्ममध्ये लिहायचं झालं तर 3 इंटू एक्स रेस टू 5, मग त्याच्यानंतर पॉवर 4 पाहिजे, मग ती आहेच -9 एक्स रेस टू 4, मग 3 पाहिजे, तर ती एक्स रेस टू 3ची टर्म नाहीच आहे, म्हणून आपण लिहिणार 0 इंटू एक्स क्यूब. नंतर 2 पॉवर असलेली टर्म नाहीच आहे, सो इट विल बी 0 इंटू एक्स स्क्वेअर्ड, आणि मग प्लस 2x, आणि मग प्लस कॉन्स्टंट विच इज ऑल्सो नॉट देअर, सो वी विल राईट 0. सो दिस इज इन स्टँडर्ड फॉर्म. अँड वेन एवर यू वॉन्ट टू राईट इन कोएफिशिएंट फॉर्म, just now write coefficient. So write in index form and then write down the coefficient. So 3 minus 9, then 0, then 0, then 2, and then 0. So how many total terms are there in coefficient form? In that bracket 1, 2, 3, 4, 5, 6. So make one less. 6 terms आहेत, त्यामुळे 1 वजा करा, 5 ही त्याची डिग्री असणार. सो ऑल दीज थिंग्स आय हॅव डिस्कस्ड अँड वी वेर वर्किंग ऑन ऑपरेशन्स ऑन पॉलिनॉमियल्स. त्याच्यामध्ये आपण ॲडिशन हे ऑपरेशन बघितलं. ॲडिशन करताना काय करायचं? समान घातांक असलेल्या ज्या टर्म्स आहेत त्या एकाखाली एक लिहून त्यांचं ॲडिशन करायचं. सेम स्टोरी फॉर द सबट्रॅक्शन. सो suppose now you have to subtract two polynomials. One polynomial is say m cube. Say first polynomial is m cube minus 3m square plus 4m minus 3. Suppose this is polynomial p1. And another polynomial p2 is suppose 2m squared minus 3m plus 1. So this is second degree polynomial. Maximum power इथे 2 आहे आणि इथे 3 आहे. So I have to suppose subtract. So दोन्ही गोष्टी आपण करूया. p1 minus p2 आधी करू आणि मग p1 plus p2 करू. p1 minus p2 करताना काय करायचं? p1 आधी लिहा, m cube minus 3m squared plus 4m minus 3. त्याच्यामधून काय वजा करायचं आहे मला? हे पॉलिनॉमियल. मग त्यातलं पहिली टर्म आहे 2m स्क्वेअर, ती या m स्क्वेअरच्या खाली लिहा. सो 2m स्क्वेअर, नंतर मग मायनस 3m आणि प्लस 1. आणि मायनस करताना जे मी वजा करतोय ना त्याच्या प्रत्येक टर्मला निगेटिव्ह साईन द्यायची. मग इथे मायनस साईन द्या, इथे मायनसचं प्लस करा, मायनस आहे ना त्याच्या अपोजिट प्लस, आणि इथे मायनस करा. मग आता इथे हा m क्यूबच्या खाली काय नाहीच आहे, त्यामुळे ते तसंच राहील. आता हे मायनस 3m स्क्वेअर मायनस 2m स्क्वेअर, मायनस 3 मायनस 2 म्हणजे किती? मायनस 5m स्क्वेअर. त्याच्यानंतर 4m प्लस 3m, सो इट इज प्लस 7m, आणि मायनस 3 मायनस 1, सो इट इज मायनस 4. सो दिस इज सबट्रॅक्शन. ॲडिशन करताना काय होईल बघा? p1 प्लस p2.
So it will be what? Just write as it is, m cube minus 3m square plus 4m minus 3 आणि प्लस इथे काय होणार, यू हॅव टू राईट 2m स्क्वेअर्ड minus 3m plus 1. So when you add, this is m cube हे minus 3 plus 2, आता ॲडिशनच करायचं आहे, त्यामुळे minus 3 plus 2, you know, minus 3 plus 2 म्हणजेच 2 minus 3 which is minus 1. So minus m square 4m minus 3m म्हणजेच plus m आणि minus 3 plus 1 is minus 2. Correct? So this is subtraction of the two polynomials. Now when you want to multiply means what? Every term here we will multiply with every term in the other bracket. So suppose I do this, extend करतो मी, स्क्रीन एक्सपांड करतो. आता मला मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे p1 इंटू p2. मग कसं करणार, तर पहिल्यांदा आधी p1 लिहा, m cube minus 3m square plus 4m minus 3 into another polynomial which is 2m squared minus 3m plus 1. Now here in this particular bracket there are 4 terms आणि इकडे 3 टर्म्स आहेत. सो प्रॉडक्ट म्हणजे 12 टर्म्स असतील, या 4 टर्म्स आणि या 3 टर्म्स, एकूण 12 टर्म्स गुणाकारात होणार. त्या कशा काढायच्या, तर या m क्यूब आधी फिक्स ठेवायचा आणि m क्यूबने ह्या सर्वांना गुणायचं. म्हणजे हे कसं होईल बघा, m क्यूब इंटू 2m स्क्वेअर्ड मायनस 3m प्लस 1. मग आता मायनस 3m स्क्वेअरने गुणायचं. सो मायनस 3m स्क्वेअर हे कंसाच्या बाहेर होतील, गुणिले किती, तर 2m स्क्वेअर्ड मायनस 3m प्लस 1. मग या प्लस 4mने गुणायचं. सो 4m into bracket 2m squared minus 3m plus 1 आणि मग ह्या शेवटी प्लस 1ने गुणायचं. सो प्लस 1 इंटू 2m squared minus 3m plus 1. नाव सी m क्यूब इंटू 2m स्क्वेअर. आता तुम्हाला इंडेक्सचे रूल्स माहिती आहेत, घातांकांचे नियम. बेस समान असेल तर घातांकाचा गुणाकार म्हणजे घातांकांची बेरीज. बेस म्हणजे काय, m क्यूबमध्ये m हा बेस, मग इथे 2m स्क्वेअर आहे म्हणजे m स्क्वेअर आहे ॲक्च्युअली, मग ते पण बेस m आहे. त्यामुळे ह्या 2 टर्मचा गुणाकार म्हणजे m⁵ होईल, 3 आणि 2 घातांकांची बेरीज. त्यामुळे गुणाकार म्हणजे घातांकांची बेरीज, भागाकार म्हणजे घातांकांची वजाबाकी. मग इथे m क्यूब आणि 2m क्यूब यांचं बघा, हा m क्यूब आणि 2m क्यूब ते 2m स्क्वेअर, म्हणजे एकूण काय होईल, mची आधी पॉवर काय होईल, हे 3 आणि हे 2 म्हणजे 5 आणि हा 2 आहेच. सो 2m⁵. त्याच्यानंतर काय होईल, m क्यूब आणि हा मायनस 3m स्क्वेअर आहे, सॉरी दिस मायनस 3m आहे. त्यामुळे m क्यूब आणि मायनस 3m यांचा गुणाकार किती होईल, m म्हणजे m⁴ ना, मग m क्यूब आणि mचा गुणाकार किती, घातांकांची बेरीज m⁴ आणि हा मायनस 3 आहेच. सो मायनस 3m⁴. त्याच्यानंतर m क्यूब आणि 1चा गुणाकार, नॅचरली इट इज m क्यूब. मग आता मायनस 3m स्क्वेअरने ह्या सर्वांना गुणायचं आहे, तेव्हा मायनस m स्क्वेअर आणि m स्क्वेअरचा गुणाकार घातांकांची बेरीज म्हणजे m⁴ आणि 3 आणि 2 6 आणि हे वजा 3 हे अधिक 2 म्हणून वजा 6m⁴. नंतर वजा 3m वर्ग आणि वजा 3m, वजा वजा अधिक होणार म्हणजे 9 आणि हा m वर्ग आणि हा m म्हणजे m घन. मग वजा 3m वर्ग आणि 1चा गुणाकार म्हणजे वजा 3m वर्ग. मग हे संपलं. मग आता 4mने ह्या ब्रॅकेटला गुणायचं आहे म्हणजे किती होईल बघा, 4m आणि 2m वर्गचा गुणाकार, m आणि m वर्गचा गुणाकार, इथे m म्हणजे m⁴ आहे, गुणाकार म्हणजे घातांकांची बेरीज, त्यामुळे 1 आणि 2 यांचं ॲडिशन 3 आणि हे 4 2 8 आहेतच. सो 8m क्यूब. मग 4m आणि वजा 3m, 4 त्रिक 12 आणि हे प्लस आणि हे मायनस म्हणून 12 आणि m यांचा गुणाकार म्हणजे m वर्ग. त्यानंतर 4m आणि 1चा गुणाकार म्हणजे 4m.
त्यानंतर हे 1 ने सर्वांना गुणायचं आहे, म्हणजे हा ब्रॅकेट आहे तसाच राहील. सो इट इज प्लस 2m स्क्वेअर्ड मायनस 3m प्लस 1. आता समान घातांक असलेल्या टर्म्स एकत्र करा, म्हणजे पहिली होईल 2m. आता m⁵ असलेली टर्म नाहीच आहे कुठे, त्यामुळे एकच टर्म m⁵ ची 2m⁵. आता m⁴ काय होणार बघा, त्या टर्म्स एकत्र करा. हे 3m⁴ विथ मायनस साईन, म्हणजे ही टर्म, त्याच्यानंतर ही टर्म, आणि त्याच्यानंतर m⁴ ची टर्म नाहीच आहे, म्हणजे हे वजा 3m⁴ आणि वजा 6m⁴. वजा 3 आणि वजा 6 म्हणजे किती होणार, वजा 9. सो इट इज मायनस 9m⁴. मग काय होणार, m³ टर्म्स, म्हणजे इथे हा m³ हे 9m³ बघा, ही टर्म 9m³ ही पुढची टर्म, 8m³ ही त्याच्या पुढची टर्म, आणि मग m³ ची टर्म नाहीच आहे. त्यामुळे m³ च्या एकूण टर्म्स काय होणार बघा, m³ म्हणजे 1m³ आहे ते, प्लस 9 10 आणि हे प्लस 8 18m³ 18m³ असं झालं. आणि मग आता m² च्या टर्म्स म्हणजे कुठली, ही टर्म 3m² मायनस 3m², ही टर्म मायनस 12m² आणि प्लस 2m², ह्या m² च्या टर्म्स झाल्या. ते एकूण m² किती होणार, हे वजा 3 हे वजा 12. आता वजा 3 आणि वजा 12 म्हणजे वजा 15 झाले, आणि अधिक 2. आता वजा 15 अधिक 2 किती, वजा 13. आता हे 9वीतल्या मुलांना पटापट करता आलं पाहिजे. वजा 13m². आता mच्या टर्म्स बघा, आता इथे कुठेही mच्या टर्म्स नाही, इथे आहे 4m ही टर्म, आणि ही वजा 3m, 4m वजा 3m म्हणजे प्लस m, आणि मग प्लस 1. 1 इज ऑलवेज देअर ना, हा कॉन्स्टंट टर्म आहे. सो दिस इज द प्रॉडक्ट. असं आधी लक्षात घ्या की एक जे पॉलिनॉमियल आहे त्याची पॉवर आहे, त्याची डिग्री आहे 3, आणि दुसऱ्या पॉलिनॉमियलची डिग्री आहे 2. लक्षात घ्या, म्हणजे प्रॉडक्ट ज्यावेळी घ्याल त्यावेळी त्याची डिग्री होणार ॲडिशन. म्हणजे पहिल्या पॉलिनॉमियलची डिग्री 3, दुसऱ्या पॉलिनॉमियलची डिग्री 2, 3 आणि 2चा गुणाकार बेरीज 5 येते. सो मॅक्सिमम पॉवर प्रॉडक्ट पॉलिनॉमियल जे होईल त्याची डिग्री 5 असेल, कारण गुणाकार म्हणजे घातांकांची बेरीज, हा नियम त्याच्यामध्ये आपण वापरायचा. सो दिस इज हाऊ यू कॅन मल्टिप्लाय 2 पॉलिनॉमियल्स. रिमेंबर, दिस इज हाऊ यू कॅन मल्टिप्लाय 2 पॉलिनॉमियल्स. So in case of operations on the polynomials, you have to study all these things. Okay, so as usual here you should pause, review and proceed. Pause, review and proceed. Okay, go back, see if you have not understood and listen the part again. Try to understand on your own. I am explaining in minute details, but still you should listen these lectures again and again. That will be the advantageous to you. So this is all about multiplication of the 2 polynomials, addition and subtraction of 2 polynomials. So these are the 3 operations that we should always work on. So see, multiply. These are the problems. Addition. Now here addition is done for a polynomial which contains 2 variables. Same story there. समान पॉवर्स असलेल्या टर्म्स. आता इथे आपण बघा त्यांनी काय दिलं आहे, पहिलं पॉलिनॉमियल दिलं आहे ते 2 व्हेरिएबल्समधलं पॉलिनॉमियल आहे, 3m² n, त्याच्यानंतर 5mn² प्लस 5mn² मायनस 7mn, हे एक पॉलिनॉमियल आहे. आणि दुसरं पॉलिनॉमियल आहे 2m² n, त्याच्यानंतर मायनस mn² आणि प्लस mn. त्यामुळे इथे m² n ची टर्म आहे, इथे पण m² n ची टर्म आहे. त्या एकाखाली एक लिहायचं, ॲडिशन करायचं आहे ना, ॲड म्हटलं आहे त्यांनी. सबट्रॅक्शन पण करता येईल. ॲडिशन आणि सबट्रॅक्शन करताना समान घातांक असलेल्या टर्म्स एकाखाली एक लिहायच्या आणि मग ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन करायचं. ही फिलॉसॉफी लक्षात ठेवा. मग इथे दुसरी टर्म आहे mn², इथे पण दुसरी टर्म mn² आहे,
आणि हे mn तसं हे mn. सो वेन यू ॲड काय होणार बघा, 3m² प्लस 5mn² मायनस 7mn प्लस 2m²n. बघा m²nच्या खाली m²n लिहिला आपण, मग मायनस mn² आणि मग प्लस mn. आता हे ॲडिशन करायचं आहे तुम्हाला. सो धिस ॲडिशन नाव यू हॅव टू परफॉर्म. मग काय करायचं, समान टर्म्स आपण एकत्र घेतल्या, m²nच्या खाली m²n. हे ॲडिशन करताना हे 3 वेळा m²n आहेत, हे 2 वेळा आहेत, एकूण होणार 5 वेळा. सो 5m²n. आता कोइफिशियंट्सचं ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन जे काही गरज असेल ते करायचं. इथे mn² 5 आहे, इथे वजा 1 आहे, इथे वजा 1 आहे. हा 5 वजा 4 म्हणजे 4 झालं. सो 4mn². आणि शेवटी हे वजा 7mn अधिक mn. त्यामुळे वजा 7 अधिक 1 हे किती होतं, 1 वजा 7 म्हणजेच वजा 6. त्यामुळे वजा 6mn. दिस इज द ॲडिशन ऑफ द टू पॉलिनॉमियल्स. बघा 5m²n 4mn² मायनस 6mn. इथे काय दिलंय त्यांनी बघा, लाईक टर्म्स आर अरेंज्ड. लाईक टर्म्स त्यांनी एकत्र केल्या, आपण सरळ बेरीज करत गेलो. सो लाईक टर्म्स म्हणजे समान दिसणारे. लाईक टर्म्स आर ॲडेड. लाईक टर्म्स आर ॲडेड ऑर सबट्रॅक्टेड, वॉट एव्हर एक्सपेक्टेड. प्रॉडक्ट हा वेगळा विषय, परंतु ज्यावेळी ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन करतो त्यावेळी आपण ह्याच गोष्टी असतात. प्रॉडक्टच्या बाबतीत मी काय सांगितलं तुम्हाला, की तुम्हाला पहिल्या पॉलिनॉमियलची जी डिग्री असेल ती समजा m असेल. समजा पॉलिनॉमियल 1 आहे, त्याची डिग्री m आहे. डिग्री म्हणजेच मॅक्सिमम पॉवर, डिग्री m आहे. आणि दुसरं पॉलिनॉमियल p2 आहे, त्याची समजा डिग्री n आहे. तर हा जो प्रॉडक्ट पॉलिनॉमियल होईल p1 p2, त्याची डिग्री काय होणार, m प्लस n. डिग्री m प्लस n. गुणाकारामध्ये पाया समान असेल तर गुणाकारामध्ये घातांकांची बेरीज. पाया समान असेल म्हणजे काय, समजा इकडे m⁵ आहे आणि तिकडे x⁵ आहे, तर मग पाया समान नव्हे. इथे m आहे, तिथे x आहे, त्याचा गुणाकार नाही आपण करत. पाया समान असेल तर गुणाकार म्हणजे घातांकांची बेरीज. म्हणजेच काय, m⁻10 गुणिले m⁻3 म्हणजे पाया समान आहे म्हणून घातांकांची बेरीज. m⁻13 पाया समान असेल m⁻10 भागिले m⁻3 तर घातांकांची वजाबाकी. 10 वजा 3 म्हणजे m⁻7. पाया समान असेल तर गुणाकार म्हणजे घातांकांची बेरीज, पाया समान असेल तर भागाकार म्हणजे घातांकांची वजाबाकी. This thing you have to remember and then you can do problems. त्यामुळे मल्टिप्लिकंट काय आहेत, त्यातलं व्हॅरिएबल काय आहे. पहिल्या दोन मल्टिप्लिकंट म्हणजे ज्यांचा गुणाकार तुम्ही करता ते मल्टिप्लिकंट. ठीक आहे. मुद्दा काय आहे त्यातला, की यू शुड नो हाऊ द प्रॉडक्ट ऑफ द टर्म्स विथ इंडायसिस आर टेकन. घातांक असलेल्या गोष्टींचे गुणाकार कसे करायचे, भागाकार कसे करायचे. भागाकारामध्ये काय आता तुम्ही शिकलेले आहात, 8वी मध्ये वगैरे तुम्ही हे शिकलेले आहात. ठीक आहे. त्यामुळे काय करायचं बघा आपण, की भागाकार करताना सुद्धा आता इथे त्यांनी बघा प्रॉब्लेम्स दिलेले आहेत. ॲड द गिव्हन पॉलिनॉमियल्स, यू कॅन डू देम. सबट्रॅक्ट, मल्टिप्लाय आणि डिव्हाइड फर्स्ट पॉलिनॉमियल बाय सेकंड पॉलिनॉमियल अँड राईट द आन्सर इन द फॉर्म ऑफ. आता ते आपण करूया. एक सबट्रॅक्शन आणि या सर्व गोष्टी तुम्हाला मी बऱ्यापैकी एक्सप्लेन केलेल्या आहेत. ओके. तर आता इथे डिव्हिजन किंवा त्याच्या आधी एक मल्टिप्लिकेशन आपण करूया. प्रॉब्लेम नंबर 4, राईट. वी विल वर्क ऑन प्रॉब्लेम नंबर 4 ऑफ
आणि त्यातला सुद्धा आपण थर्ड पार्ट करूया. प्रॉब्लेम नंबर 4, प्रॉब्लेम पार्ट ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ एक्झरसाइज 3.2. काय म्हटलं आहे बघा, मल्टिप्लाय द गिव्हन पॉलिनॉमियल्स 2y plus 1, right, and this is to be multiplied by y cube minus 2 it is y square minus 2y cube plus 3y, right? So it is y square minus 2y cube plus 3y. So what you do is, now here the polynomial is not in standard form, because first degree is 2, then it is power 3. Now we should change it, rearrange करा त्या टर्म्स. म्हणजेच काय होणार, 2y plus 1, इथे काही अडचण नाही आहे, इथे y raised to 1, इथे y raised to 0, so that is okay, into minus 2y cube, this term you will write first, y cube, then y square, so plus y squared आणि plus 3y. Okay, so this is how you have to write the terms. Now take the product. पहिल्यांदा 2y ने मल्टिप्लाय करा, so 2y into bracket minus 2y cube plus y squared plus 3y, आणि मग plus 1 into bracket minus 2y cube plus y square plus 3y. So now what, 2y ने आत गुणा, मग हा y म्हणजे y raised to 1 आहे, तेव्हा गुणाकार म्हणजे घातांकांची बेरीज, त्यामुळे 1 आणि 3 4, आणि 2 आणि वजा 2चा गुणाकार आहेच, त्यामुळे वजा 4 y raised to 4. मग 2y आणि y स्क्वेअर, y आणि y स्क्वेअरचा गुणाकार म्हणजे y raised to 3 होणार, आणि हे 2 आणि इथे काहीच नाही, 1 आहे तो, म्हणजे 2y raised to 3. त्याच्यानंतर 2y आणि 3y म्हणजे 6y स्क्वेअर, नंतर हे मायनस 2y क्यूब मायनस y स्क्वेअर्ड, नाही मायनस नाही होणार ना, प्लस 1 आणि y स्क्वेअर म्हणजे प्लस y स्क्वेअर्ड, आणि 1 आणि 3y, सो प्लस 3y. सो नाव टेक लाईक टर्म्स टुगेदर, मायनस 4y raised to 4 ही एकच टर्म आहे, y ची पॉवर 4 असणारी. त्याच्यानंतर मग y क्यूब म्हणजे ही टर्म आणि ही टर्म, मग इथे 2y क्यूब विथ प्लस साईन, आणि इथे मायनस 2y क्यूब म्हणजेच 2y क्यूब विथ मायनस साईन, सो वेन यू ॲड इट बिकम्स 0. त्यानंतर मग y स्क्वेअरच्या टर्म्स घ्या, 6y स्क्वेअर ही एक टर्म, ही y स्क्वेअर ही एक टर्म, म्हणजे एकूण झाले 6 आणि y एक y म्हणजे 7y स्क्वेअर, सो प्लस 7y स्क्वेअर, आणि मग yच्या टर्म्स ती ही एकच आहे, प्लस 3y. सो दिस इज द प्रॉडक्ट. ओके, आय होप यू अंडरस्टूड. पॉज, रिव्ह्यू and proceed. Okay, so I hope you understood whatever is discussed in this lecture. We will continue in the next lecture, but I will appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre, and take advantage of all these lectures where I have tried to explain standard 9 mathematics in a simple language. Okay, we will proceed in the further lecture. Till then, bye. Have a nice day.